Hello everybody. Hello everybody. What's up, dude? Hello everybody. Why'd you leave me in the cold with a heart that's turning stone? Did you ever really care, or was I just a spark fading in the air? I still hear your voice, but it's colder than ice. I still taste for words you never said. Why'd you leave me in the cold with a heart that's turning stone? Did you ever really care, or was I just a spark fading in the air? I still hear your voice. ירוק. It's colder than ice. ראה אותי? My footsteps echo through these empty halls. ג'וני. Memories linger behind solemn walls. I close my eyes, hold my breath inside. Storms in the distance, nowhere to hide. You left a mark that time can't erase, a hush that lingers in this quiet space. Every thunder roll becomes release, and I reclaim what brings me שומע מוזיקה בלי קופירייט. The night runs deep and hope feels small. A spark still flickers beyond it all. I gather strength from every tear, knowing that tomorrow might find me here. You left a mark that time can't erase, a hush that lingers in this quiet space. Every thunder roll becomes release, and I reclaim what brings me peace. If the wind can scatter these fears away, I'll stand and greet a brand new day. You left a mark that time can't erase, a hush that lingers in this quiet space. Every thunder roll becomes release, and I reclaim what brings me peace. I'll keep walking forward, storms or not. I'll stand and greet a brand new day. You left a mark that time can't erase, a hush that lingers in this
She built her walls sharp and tall, hiding behind them, afraid to fall. Her gaze was cold, her words a flame, but I stayed hoping she'd change the game. But there's no light where shadows grow, no love in places truth won't show. Let her walk, let her find a way through the darkness and disarray. I've given all, I've set her free. Now the only road is meant for me. But there's no light where shadows grow, no love in places truth won't show. Let her walk, let her find a way through the darkness and disarray. I've given all, I've set her free. Now the only road is meant for me. Her laugh was hollow, her touch was stone, fighting battles she faced alone. I stood in fire, burned for her soul, but the cost was high, I paid the toll. I carried her weight, but now it's clear the time has come to let her disappear. Let her walk, let her start anew. Her story's hers, my chapter's through. I found my breath, my open door. Her chains on me, hold me no more. She built her walls sharp and tall, hiding behind them, afraid to fall. Her gaze was cold, her words a flame, but I stayed hoping she'd change the game. There's no light where shadows grow, no love in places truth won't show. Let her walk, let her find a way through the darkness, disarray.
gentle light. I've tasted midnight silence, lost track of what's right. I've bent beneath the weight, no strangers by my side, but something in my soul refused to hide. Empty chairs remember words we never spoke, longing wrapped in shadows, no family close. I swung my fist at ghosts that whispered fear, found truth in quiet moments, crystal clear. I'm still here, steady as these blues unfold. No spark of rage, just stories to be told. In hollow rooms, I learned to חוץ מהשלגיה של בן שפירו. now every note I play becomes my own. I touch new wisdom in the hum of distant strings. AI's whisper taught me gentle things. At 44, I rise without a roar, but strong enough to walk through any door. I'm still here, steady as these blues unfold. No spark of rage, just stories to be told. I'm still here, steady as these blues unfold. No spark of rage, just stories to be told. In hollow rooms, I learned to stand She walked in like a hurricane, smiled sweet but left me drained. Said we were fire, said we were fate. Turns out I was just fuel for the flame. She called it love, I called it a game, but love don't play by rules this way. Now she's someone else's storm to chase, and I've got whiskey to ease the pain. So raise your glass to wasted years, to all the nights of drowning tears. She took my time, she took my pride, but thank God she ain't my ride or die. תראה שנתי איזה הר. איזה הר גדול. She sold me dreams like a crooked priest, preaching words she'd never preach. Took what she wanted, left me dry.
Guess I was just another אני עולה על alibi. הר. She played her hand, she rolled the dice, but Lady Luck was never nice. She's someone else's battle now. I'll just sit back and take a bow. So raise your glass to wasted years, to all the nights of drowning tears. She took my time, she took my pride. Thank God she ain't my ride or die. Some women take, some men believe, and some fools never get to leave. So raise your glass to wasted years, to all the nights of drowning tears. She took my time, she took my pride, but thank God she ain't my ride or die. A man can love, a man can learn that some things ain't meant to burn. Some women say, some men believe, and some fools never get to leave. So raise your glass to wasted years, to all the nights of drowning tears. She took my time, she took my pride, but thank God she ain't my ride or die. Some men learn the easy way, some of us need whiskey. Some men learn the easy way. Some of us need whiskey.
brings something new, and I keep walking, breaking through. I hear the morning whisper low, telling me it's time to go. Let the fire rise inside of me. One more step, one last fight. I'll walk into the morning light. Oh. Telling me it's time to go. Let the fire rise inside of me. One more step, one last fight. I'll walk into the morning light. It's time to go. Let the fire rise inside of me. One more step, one last fight. I'll walk into the morning light. Girl, you don't have to say a thing. I hear the blues in your silence. I've seen those tired eyes before. When the night gets cold and quiet, when your past starts talking loud, just lean on me, don't hide it. Let me hold your pain somehow. When the night gets cold and quiet, when your past starts talking
candles glow, hands stained with echoes. I'll never let go. Tonight the past is calling me. Its voice is soft, but the way is clear. No prayers to hide behind, no mercy I stand here alone in a dress made of time, wrapped in regrets and sins not mine. No prayers to hide behind, no mercy left to find. Midnight confessions whispered to the dark, a voice in the silence, leaving its mark. If I close my eyes, will I see the truth? Wrapped in regrets and sins not mine. I can't run, I can't rest. The ghost I see still wears my face. Name I read, name I can't say. Memories rusted but never decayed. I stand here alone in a dress made of time, wrapped in regrets and sins not mine. The mirror never lies, but I do. The mirror never lies, but I do. Every step feels heavy. Shadows close behind. Heart still lingers, carved deep inside. Words are spoken, just echoes. The ghost of the fire that won't name its pain. Through the fog, through the rain, I release what I can't change. Every step feels heavy, shadows close behind. The past still lingers, carved deep inside. No words are spoken, just echoes of love. Through the fog, through the rain, I release what I can't change. Watch it fade, watch it go. Let the fire take what's old. Through the fog, through the rain, I release what I can't change.
קצת. The sky hangs low. Dust and embers mark where I go. I built my hope on borrowed time. Now I chase the stars that used to shine. If the storm runs wild tonight, I'll keep walking till I find the light. Watch it fade, watch it go. Fire takes us through the night. I'll call your name. Silence is just the same. If the storm tonight, I'll keep walking till I find the light. Назад! Мне не нужен медик! Надо мне показать, здесь опасно! There's a wall, doubts drift across my mind. One shadow I'm learning to leave behind. The piano's hush heals what I hide inside tonight. I lean on as my guide. A gentle spark lights the candles in my heart, leading me closer than I was at the start. I'll rise with each chord, alive in this tune, letting broken worries fade under the moon. When I lift my voice, I feel the night glow. This fragile faith begins to grow. Long days weighed heavy on my soul, but a faint melody kept me whole. The air is soft, I breathe in slow. Trust in that small step. Help me every road reminds me to let go. I'm searching for calm
Oh, I need help here. Please. איפה רבקוש? Ready for orders. אתה שומע אותי שנדי? איפה רבקוש? איפה רבקוש? My face, each drop of memory I can't erase. No hands to hold, no warmth to keep, just shadows whisper while I weep. Make it let it fall, wash away this empty call. Through the dark, I feel the pain. Let it heal, just make it rain. The road is long, the night is cold. A heart grows weary, a soul grows Hey. old. You lit my path, then walked away. But your shadow lingers every day. Make it rain, let it fall, wash away this empty call. Through the dark, I feel the pain. Let it heal, just make it rain. Hello, 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 hello. Clean these scars and close the door. Through the dark, I hear your name. Let it heal, just make it rain. Make it rain, let it pour.
leave me scars and close the door. Through the dark I hear your name. Let it heal, just make it rain. Rain pours down, it hides my face. Each drop of memory I can't erase. Take it out before we bail. This place is about to be glassed. We need to keep moving. Fuck off, Viper. Pipe down for a sec. No, going silent. Station. אני אתן גילוי נאות שאני הצבעתי לך בבחירות האחרונות. אני לא זוכר אם הצבעתי לרשימה שלך או לא, כאילו למועצה, לך הצבעתי. אתה יודע איפה החוכמה להגיד לי מי שהצביע לי ב-2018, זה החוכמה. לא הייתי בעיר. אוקיי. לא הייתי. אז סלח. אז לא הייתי מצביע לך. כן? שלא הייתי מצביע לך. הגילוי הנאות השני הוא שקורה לי משהו מוזר, ואני חושב שזה קשור לגיל. אני קצת יותר אוהב את ירושלים. כאילו, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם העיר הזו. אתה יכול להבין את זה. זו עיר שמצד אחד באמת יש לו משהו מיוחד. מצד שני, אני, השבט שלי, אנחנו במיעוט בעיר הזו. מיעוט פשוט. לא כאילו 49. זה 15. אני עושה הכל. אני עושה מאמצים כל מיני דברים שהאוכלוסייה שלך לא תרגיל. אגב, לאט לאט זה קורה גם במדינת ישראל. במדינת ישראל גם השבט שלך מרגיש לאט לאט שהוא מיעוט. הנקודה היא זהו כאילו? אני חושב שאי אפשר? ממש לא. ממש לא. אני אומר לך שנהפוך הוא. אני רוצה לגרום לכך שלא תרגיש מיעוט משתי סיבות. א', לא מגיע לך, וב', שאני רוצה שיבואו מיעוטים נוספים. אני בהחלט רוצה שיבואו חילוניים נוספים וציונות דתית נוספת, וזה מה שהולך להיות. חבל הזמן. זה קורה. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הוא אדם אופטימי. פגשתי אותו לראשונה בקורונה, בקדנציה הראשונה שלו. בזמן שאני הייתי בדיכאון עמוק, ליאון הביט על היום שאחרי וטען שנצא מזה מחוזקים. בזמנו הרגשתי שהאופטימיות שלו חסרת ביסוס. בדיעבד הוא צדק. אז עכשיו, שהוא טוען שבעוד שנים ספורות ירושלים תהיה במקום טוב יותר, אולי שווה להקשיב. אחרי הכל, ירושלים היא הצצה לעתיד של ישראל כולה. אם זה יעבוד שם, אולי זה יעבוד בכל מקום. שלום ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. שלום רב. תודה שבאת. אנחנו ביקשנו מאנשים שיתארו את ירושלים ב3 מילים. לפני שאני נותן לך דוגמאות, באיזה 3 מילים אתה היית? קשה לומר ב3 מילים, אבל בהחלט הייתי אומר עליה העיר עם העבר הכי גדול ועם העתיד הכי גדול. קצת יותר מילים.
אני אחליט. או נקצר את זה, כן. עיר עם עבר ועתיד. אוקיי. עכשיו תשמע מה אנשים שחלקם ירושלמים, חלקם לא ירושלמים. אתה רוצה שאני אתחיל מהרע או מהטוב? מה שבא לך. אז אני אתחיל מהטוב. אמרו ככה, אורו של עולם, אוויר אנשים כסף, פלורליזם על אמת, שזה מאוד אהב. זה נכון? זה אגב אמר לי מישהו דתי מה פעם, קרה? שירושלים היא העיר הליברלית ביותר שיש מבחינה דתית. אין ספק, מישהו לא דתי לא מסוגל להבין את זה. אבל נשאר את זה לך. אלה הטובים. ואז אנשים כתבו, קדושה מסוכסכת ענייה, מוחלכת חרדית לפעמים. זה אנשים שלא מכירים את ירושלים. חלקם ירושלמים לשעבר. לשעבר, הם צודקים. בעבר. ושניים שאהבתי, במיוחד. מישהו כתב, הועברה לה יחדיו, אבל לא הוברגה לסוף. והארנונה ניו יורק, התשתית עזה. מה דעתך על התדמית של ירושלים? אני חושב שזאת באמת הדבר הבא של מדינת ישראל. אנחנו בכיוון הנכון. אני אומר לך שאני כראש עיר היום אני רואה את ירושלים בעוד 10 שנים. לא תאמינו מה הייתה ירושלים 20 שנה לפני כן. אז תמחיש לי את זה. קודם כל, גידול משמעותי מאוד באוכלוסייה. העיר מתחזקת כלכלית בגלל שיהיה גידול באוכלוסייה. ירושלים הראשונה שתצא מהפקקים. יהיה פחות שימוש ברכב פרטי, וכמובן רמת התעסוקה תהיה פה גבוהה מאוד. הולך להיות פה הרבה הייטק. אוקיי, בוא נתחיל לפרק את הדברים האלה שאמרת, בסדר? בוא נתחיל מהאוכלוסייה. בירושלים גרים היום בערך 1,000,000 אנשים, שליש ערבים, שליש חרדים, שליש יהודים שאינם חרדים, נכון? כשאתה אומר שהאוכלוסייה גדלה, למה אתה מתכוון? כשאני אומר שהאוכלוסייה גדלה, זה אומר שקודם כל מספר היהודים יגדל באופן משמעותי ביותר, וגם לפי מחירי הדיור שיש היום, ולפי מה שנראה יהיה בזמן הקרוב, זאת תהיה אוכלוסייה חזקה. כי מחירי הדיור מאוד גבוהים. לצערי, כן. אין לי ספק שתיכנס לפה אוכלוסייה חזקה, משמעותית מאוד, למעשה משלושה שווקים. הראשון זה תושבי ירושלים, זוגות צעירים כאלה שרוצים להמשיך להתגורר בירושלים, מה שאגב הולך היום ומתפשט. דבר שני, מעוטף ירושלים ברחבי מדינת ישראל, והשוק השלישי הוא עלייה. יש פה עלייה משמעותית וחזקה רבה מאוד שרוצה לגור בירושלים. עד היום הם לא יכולו לגור בירושלים כי לא היו דירות. אוקיי. אבל ברגע שאנחנו מרחיבים את היצע הדירות, יגורו בירושלים. בוא נדבר על האנשים האלה שאתה אומר שהעיר תמשוך אותם מעוטף ירושלים, שזה נגיד מודיעין או לא יודע... מודיעין, מבשרת ציון, יהודה ושומרון, גוש עציון, סבבה. מעלה אדומים. למה שהאנשים האלה יעברו לירושלים? כי ירושלים, למרבה הפלא, זה חלום של הרבה ישראלים ושל הרבה תושבים. ירושלים זה חלום. רק הבעיה היא שאין מספיק דירות והמחירים גבוהים. מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, אנחנו בונים פי 3.5 יחידות דיור מאשר היה 15 שנה לפני כן בממוצע, ולכן זה יהיה יותר בר השגה. המילה בר השגה זה לא כל כך מכוון גם למחירים שיהיו אחרי זה, אבל בהחלט ירכשו דירות פה, לפחות כמו שירכשו במרכז הארץ. איפה יעבדו כל האנשים האלה? כי בסוף אנשים מה הם מחפשים? שאלה מצוינת. חוץ ממחיר הדיור אנשים מחפשים חינוך, וחינוך יש בירושלים חינוך טוב, אבל תעסוקה, אם אתה לא עובד בממשלה, מה יש למישהו לחפש בירושלים? אז תראה, אחד, קודם כל, ירושלים הייתה בנויה על שני מקורות הכנסה. כן. אחד זה משרדי ממשלה, שקצת נחלש בזמן האחרון, למרות שהם עכשיו בבנייה מסיבית של משרדים. דבר שני זה על שירותים לתושבים, מה שכל אחד בא עם השירותים שלו. קצת הייטק ומלונאות. אני מבטיח לך שבשנים הקרובות ההייטק הולך ומתחזק בעיר, ואני אתן לך הוכחה לכך. יאללה. בגבעת רם כרגע בונים 300,000 מטר של תעסוקה של הפרימיום של ההייטק. זה נקרא פרויקט הוג'יטק. נגיד רק למי שלא מכיר, גבעת רם זה הקמפוס של המדעים המדויקים. נכון, כבר בחודש הקרוב, חודשיים הקרובים, הוא הולך להתאכלס, 85% כבר מהשני בניינים הראשונים מתאכלסים, כולם הפרימיום של ההייטק. איזה חברות בעוד? חלק, לצערי, חלק אני לא יכול להגיד לך, עדיין אין לנו רשות לומר, כן. אבל אני מבטיח לך שאתה תהיה גאה כשאתה תשמע את השמות של החברות. זה כאילו החברות הכי גדולות, אלה שהסטודנטים באמת ירצו לעבוד בהם? כן. חברה לדוגמה שעוסקת בענייני מחשוב, שהיא אחד המותגים בעולם. אין הרבה כאלה, אז ככה אתה יכול. פה זה 5. אז כן, אז אחת מהן, ואני מקווה שזה יהיה 2. תראה, אין ספק שירושלים יהיה פה מרכז של הייטק. רק מה, הבעיה היא שלא בנו לא אזורי תעסוקה מספיק, וגם לא בנו דיור מספיק. ברגע שאתה בונה את הדיור,
אתה גורם לכך שתבוא לפה אוכלוסייה שתעבוד ותרצה לעבוד בהייטק. ולכן אין לי ספק שכל מה שאנחנו עושים כרגע, בכניסה לעיר, כשאתה נכנס לעיר ואתה רואה את הבניינים הולכים ומזדקרים, בהמוניהם למעשה, יש כרגע 1.5 מיליון מטרים בכניסה לעיר שאנחנו בבנייה. בנייה לוקחת זמן, שלא נתבלבל. בוא נדבר על זה שנייה, כי אני מסכים איתך ב5-10 השנים הקרובות העיר תשנה את פניה פיזית, ומי שיגיע באמת עוד עשור, כבר בכניסה לעיר, יראה עיר אחרת, עם הרבה מאוד מגדלים ומקומות תעסוקה. אנחנו, מה זה אנחנו? אתם, העירייה, אתה, מקווים שכל הדבר הזה יאוכלס, ויאוכלס באותן חברות שאתה אומר. אנחנו לא... רגע, אבל בשביל שאותו סטודנט או סטודנטית שלומדים מדעי המחשב בגבעת רם, ועכשיו תבוא אפל ותפתח מרכז פיתוח, בשביל שאותו זה יבחר להישאר בירושלים אחרי התואר, כי אתה יודע, הם מסיימים ועוזבים לתל אביב, להרצליה וכו'. חלקם, רובם. כי אין להם דירות. בשביל שהם יישארו, הם צריכים לא רק דירה ברת השגה, הם תעסוקה. צריכים... ותעסוקה. הם צריכים גם חיי פנאי וחיי בידור. בוא, תקשיב. ובשבת, ולא רק 3 בתי מסכן. הם צריכים את כל זה. השבת נהפך להיות נרטיב. כאילו בגלל שבת לא רוצים להתגורר בירושלים. אז קודם כל אני רוצה לספר לך שאני מכיר לא מעט חילונים, כן, שגרים בירושלים, נהנים מהשבת כאן בירושלים. אני אחד מהם, אבל אנחנו לא המון. ואנחנו לא מתרבים. אני לא יודע מה זה המון, אבל לאט לאט דווקא כן מתרבים. אני לא מזמן ראיתי זוג שאני מכיר אותו ממרכז הארץ, זוג מאוד ידוע, מסתובב בעיר, ואני אומר, תגיד לי, מה אתה עושה פה בשבת? הוא אומר לי, אני בא לפה בשבת, להיות פה בסוף שבוע, רק בגלל השבת. רק בגלל הכיף המיוחד. אני חושב שיש איזה, בסוף, גם יתרונות לשבת בירושלים, לכלל האוכלוסייה, גם לאוכלוסייה החילונית וגם לאוכלוסייה הדתית כמובן, והשבת זה לא מה שיקבע אם תגור בירושלים או לא. מה שיקבע אם תגור בירושלים זה חינוך, זה תרבות, זה ההליכתיות שאנחנו כרגע באמת משקיעים רבות, גם שבילי אופניים, גם מיקרוביליות, כל הדברים האלה הם שישפיעו, וכמובן לפני הכל זה תעסוקה ודיור, שזה, אני מבטיח שזה יהיה. היום אני כבר לא, תקשיב, אני היום לא אומר לך, תשמע, זה הולך להיות עוד 15 שנה. זה ממש בפתחנו. כלומר, תן קצת לסיים את הבנייה שהתחלנו, כשכולנו רואים כבר את הבניינים הללו, וירושלים היא הדבר הבא של מדינת ישראל. אפילו הרכבת הקלה תהיה יותר טובה. כן, כי יהיו 3 קווים, למרות שיכול... לא, 3 קווים שהם רשת. אתה לא תצטרך לנוע בעיר ברכבים פרטיים. התחושה שלי כתושב ירושלים, זה שבגדול, כל אחד מתבצר בשכונה שלו. כלומר, יש שכונות עם צביון מסוים, ואם אנשים זולגים והצביון של השכונה משתנה, זהו, זה עכשיו, זה יהיה מאבק. אתה שותף איתי לתחושה הזאת? בגדול כן, אנשים בדרך כלל רוצים לשמור על הסטטוס קוו. סבבה. שאת השאלה, האם הדרך היחידה שבה אנחנו מסוגלים לחיות אחד עם השני, זה אלה בצד אלה, או שיש דרך לחיות אלה עם אלה? ואני שואל, כי במידה מסוימת ירושלים היא הפנים של ישראל עוד 20 שנה. שאלה מאוד טובה. קודם כל, המדיניות שלי מספר שנים, הולכת לכיוון זה שאנחנו צריכים לחיות זה לצד זה. אבל לא זה על חשבון זה. כלומר, אתה יכול לגרום לכך, בסופו של דבר אנחנו עיר שכולנו צריכים לחיות זה לצד זה. אגב, אני חייב לומר לך שבשנים האחרונות יש שקט בין כלל האוכלוסיות. לאט לאט הגענו למצב כזה שאוכלוסייה אחת מכילה את השנייה ומבינה את זה, מה שאתה אומר, מדינת ישראל, מבינה את זה שבסוף אנחנו כולנו צריכים לחיות ביחד, ואנחנו עושים הכל שזה יהיה זה לצד זה. איך? פשוט יש פה החלה שאפשר לגור זה לצד זה, ואף אחד לא גוזר על השני בכוח. אין לגזור בכוח. כלומר, לדוגמה אני אתן לך. כי בסוף בוא, המשאבים, זה לא עולם אינסופי של משאבים, אתה יודע. צריך לפתוח בית ספר איפשהו, צריך לפתוח גן איפשהו, זה בהכרח זה על חשבון זה. לא, לא. אז איך זה? כי אני, בתקציב שלי ובמה שאני עושה, אני משקיע עבור כלל האוכלוסיות. הראיה לכך שהקואליציה שלנו היא קואליציה מקיר לקיר. תשמע, זה נראה לכאורה האבסורד הכי גדול שבירושלים, העיר למעשה שיש בה את הביזור הכי גדול של האוכלוסייה מכלל הסוגים, כולם בסוף יושבים מתוך הקואליציה וכל אחד מבין את הצרכים של השני. יש הרבה ויכוחים, אני לא יכול להגיד לך שזה משהו קל, שזה משהו עובר,
אבל בהחלט יש בסוף הבנה שכולנו צריכים לחיות אחד ליד השני. יש איזושהי אשליה מסוימת בתמונה הזו שאתה מצייר, כי בסוף בין שליש ל-40% מהתושבים בירושלים הם ערבים, הם לא מצביעים, רובם המוחלט לא מצביעים לעיריית ירושלים. לו הם היו מצביעים, התמונה הפוליטית הייתה שונה לחלוטין. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, חבל שהם לא מצביעים. הייתי מאוד שמח אם הם מצביעים. דבר שני, האוכלוסייה הערבית היא לא שונה מהאוכלוסייה היהודית. היא מפולגת באותה מידה. לדוגמה, נניח שאמרו בזמנו, החשש הגדול שיהיה ראש עיר ערבי שייצג את כלל תושבי ירושלים. אני לא רואה שמתלכדים סביב מישהו אחד. כמו שאגב קורה אצלנו באוכלוסייה שלנו. לא מתלכדים סביב אחד, יש בחירות, ובסוף הרוב מנצח. לכן, היה לי יותר קל אם היו בתוך האוכלוסייה, בתוך המועצה, וצריך לדאוג להם מתוך המועצה. כן, הייתי שמח שיהיו חברי מועצה ערבים שישבו איתך בקואליציה. בהחלט הייתי שמח על כך. אני חושב שזה היה יותר קל לנהל את זה, אבל היום אני דואג לתושבים במזרח העיר במידה רבה מאוד לעומת שנים קודמות. היום אני דואג להם לתקציבים, אני דואג להם לפעילויות, אני דואג להם לחינוך, אני דואג להם לתשתיות, דואג מלא. כמובן שאם הם היו יושבים במועצה, יכול להיות שהיה לי יותר קל. למה? מה זה היה משנה? כי בסוף אתה מייצג, אתה דואג לאוכלוסייה שלא מיוצגת במועצה, וזה חבל. אבל תסביר לי את ההבדל. זה שזה חבל, אני איתך, זה חבל. היום מה שאני עושה זה למעשה באופן וולונטרי. כן. כלומר, באופן אחראי. ההשקפה שלי זה שלא כולם חושבים כמוני, אבל בסוף אני צריך לתת מקום לכולם לחיות בירושלים ולדאוג לכולם. ולא משנה אם אתה חילוני, אם אתה חרדי, אם אתה יהודי או אם אתה ערבי. אתה גר בעיר שעליה אני אחראי, אני צריך לדאוג לתושבים הללו. ואני אראה לך יום אחת את הוואטסאפים שלי בטלפון. יש לי מכלל התושבים, גם מזרח העיר, גם ממערב העיר, ואני דואג לכולם. שמע, כל ירושלמי עדיין יגיד לך שההבדל בין מזרח למערב העיר הוא גם מאוד מורגש, וגם, אתה יודע בדיוק איפה עבר הקו. אנחנו נגיע בתוך 15 שנים למצב שהגבולות האלה יתשתשו? אני חושב שזה קשה מאוד לטשטש את הגבולות היום, אבל אין לי ספק, החזון שלי ומה שהייתי רוצה זה שאנחנו נסתובב כמו פעם, שאתה תוכל להגיע לשער שכם, לרחובות שמה, לשבת בבתי קפה, להיות שמה ולהרגיש בטוח. אני חושב שאנחנו בכיוון. במה זה תלוי? תראה, הרבה השקעה שלנו, אנחנו כרגע לדוגמה השקענו בסולטן סולימן, הרחוב של שער שכם, מי שלא יודע, השקענו בסביבות 80 מיליון שקל, גם לשפר את החזיתות, גם לשפר את המדרכות, גם לשפר את ההליכתיות, למעשה לקרוא לאנשים, גם לתיירים וגם לתושבי ירושלים, לבוא לשם ולהרגיש בבית. זאת אומרת, גבולות לא יתשתשו לעולם, אבל... המילה לעולם אני לא משתמש בה, כי אתה יודע... לא בעשור הקרוב. בוא נאמר קודם כל את האמת. ירושלים באמת, כמו שפתחת, היא העיר הפלורליסטית המשמעותית במדינה כולה. הרי פה, שברחוב יפו הולך ערבי, יהודי, חרדי, חילוני, הולכים שלושתם ביחד, זה נראה דבר מובן מאליו. כשאתה רואה על הקו האדום, על הרכבת הקלה, אתה רואה גם ערבים, גם חרדים, גם חילונים. בתל אביב זה קורה, ישר מתקשרים ל100. אתה יודע מה היופי? שזה משפט שירושלמים יכולים להבין. אתה ואני יכולים להבין. וחלק מהאנשים פה בחדר יכולים להבין. אני די בטוח שלאנשים שגרים באזור המרכז... זה לא ברור. המשפט הזה שאתה אמרת שירושלים היא הפלורליסטית ביותר בישראל, זה משפט כאילו 180 מעלות הפוך. זה נכון, אתה צודק. אתה מבין למה? נכון. רגע, אבל אתה מבין למה. יש מימד אחד שבו ירושלים היא לא העיר הליברלית ביותר במדינת ישראל, נכון? בכל פעם שנערך פה מצעד הגאווה בירושלים, זה אירוע ביטחוני קודם כל, נכון? והרצח של שירה בנקי, לא המצאתי אותו. חס וחלילה, אין קשר. כלומר, זה אירוע שהוא כואב, אני בקשר עם ההורים, ובהחלט, אבל אתה יכול לראות אותו בכל מקום. זאת לא הדוגמה. אבל יש עובדה אחת, שמצעד הגאווה הוא מתקיים בירושלים. כל שנה. עכשיו, המתחים שיש כל פעם, אומרים, מתח רב בירושלים לקראת הרמדאן. תשמע, אני לא יודע איזה מתח. עכשיו עברנו חודש, ברוך השם, סיימנו חודש בצורה השקטה ביותר. אז תגיד, זה חד פעמי. אז גם השבוע היה ככה, וגם לפני 2, ועד כמה שאני זוכר לפני 3. אותו דבר מצעד הגאווה. מצעד הגאווה, אתה צודק, הרבה רעש לפני, מעט רעש במהלך, ובכלל דקה לאחר מכן שקט מופתי. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה שהאני
הניגודיות שיש בעיר בין התושבים, היא לפעמים מעוותת את הצפייה שלנו, את מה שאנחנו צופים שיקרה בעקבות איזה אירוע מסוים. אבל אנחנו עוברים אירועים, כל חג יהודי הוא סיפור בפני עצמו, סיפור מיוחד בפני עצמו, וכמובן כל חג ערבי הוא גם סיפור בפני עצמו שצריך להיערך אליו. לכן כל מה שקורה בתל אביב קורה גם בירושלים. יכול להיות שזה בעצימות יותר גבוהה, יש אירועים כמו מצעד הגאווה שעובר בעצימות יותר גבוהה בתל אביב. אני גם לא פותח בתחרות בנושא הזה, אבל בהחלט ירושלים עושה הכל על מנת להיות העיר של כולם. בואו נדבר שנייה על מה תושבי ירושלים מקבלים היום, כי הארנונה בירושלים היא מאוד מאוד גבוהה, ובתור תושב ירושלים, דיברנו על זה לא מעט, אני תמיד בהרגשה כאילו זה, אני משלם את הארנונה, וכאילו חוץ ממני יש עוד איזה 4 אנשים שמשלמים את הארנונה, וכל היתר מקבלים הנחה. זה גם נרטיב בוא, מה זה נרטיב? כשמסתכלים שנייה, בספר התקציב של עיריית ירושלים, מענק בירה. אתה רואה, שנייה, עוד לפני המענק בירה, אתה רואה שאם אני זוכר נכון את המספר, רבע מגביית הארנונה היא הולכת להנחות, הנחות בארנונה. כלומר שיש פה ציבור גדול שלא משלם, ואנחנו יודעים בדיוק איזה שכונות זה. נוסף על זה, משלמי המיסים במדינת ישראל נותנים מיליארד שקל לעיריית ירושלים כל שנה, והמספר הזה גדל. כלומר שבלי הכסף הזה, העירייה לא מתה על הרגליים. אני טועה במשהו? תראה, אתה צודק שבלי המענק, לא בלי ארנונה, כמובן שאתה לא יכול לחיות בלי ארנונה, אבל בלי מענק הבירה אתה לא יכול לחיות. אנחנו, ברוך השם, הגענו למענק בירה שהוא מעל הפטורים למיניהם, בגלל שבממשלה יש עניין בירושלים, ולכן ההרגשה המוטעית שלך שאתה משלם ארנונה עבור אלה שבפטור, ממש לא נכונה. כי אלה שבפטור אנחנו מכוסים על ידי הממשלה. הממשלה חוקקה את החוקים של הפטור. זה משלמי מיסים בכפר סבא. משלמי מיסים בנתניה. בסדר, אני כרגע מדבר על ירושלים, אני לא מדבר אם כפר סבא מממש אותי, זה דווקא לא רע. זה נשמע לך הגיוני? לא. יופי, אז לא, אבל זה בדיוק העניין, שאני חושב שהעיר כרגע מתרחבת לכיוון אנשים שישלמו ארנונה, שגם יעבדו, ובהחלט, לאט לאט יצטמצם גם מענק הבירה. וואלה. כן. כלומר, במקום להיות נתמכים... אתה יודע, כשאני רצתי ב-2013, אמרתי החזון שלי שבסוף ירושלים תהיה עצמאית כלכלית. אז גיחכו, היום אני אומר לך שזה בהחלט החלום שריר וקיים, ולא רק שריר וקיים, אלא הוא גם אפשרי. השאלה אם הוא יהיה בסופו של דבר אפשרי בעוד 5 שנים או ב10 שנים. אני לא יכול להתחייב בפניך. אבל זה בטווח הזה? מה, אני מתאר לעצמי שאנחנו נגיע למצב כזה שהמענק בירה שהיום הוא עומד על 1.170 מיליארד, הוא יצטמצם באופן משמעותי בשנים הקרובות. איך מנהלים את העיר הזאת? חלק גדול... קשה מאוד. מה כל כך מסובך בלנהל את ירושלים? הביזור של האוכלוסייה. אם אני רוצה להיות ראש עיר של כולם, אם אני רוצה להכיל את כולם, אם אני רוצה שאתה תכיל את כל אוכלוסיית ירושלים, צריך לעבוד בשביל זה קשה מאוד. זה לא דברים מובנים. בוא תיקח את מה שקורה בימים אלה בירושלים ההפגנות. אתה צריך להבין, זה סיוט שאני לא יכול להסביר אותו לתושבי רחוב עזה לדוגמה. עכשיו תושבי רחוב עזה זה מימין ומשמאל. עכשיו אתה יודע איך זה בירושלים. נניח נתת להקים לימין אוהלים, אתה מקבל חבל על הזמן שלך מה שאתה מקבל מצד השמאל של המפה. אותו דבר הפוך. שוב, אני שואל אותך כי אתה רואה איפה נמצאת החברה הישראלית. לדעתי אנחנו באחד מרגעי השפל הכי... אז אני רוצה להגיד לך שכשאני רוצה להשוות את ירושלים למדינת ישראל, אני חושב שירושלים היום, בכל השסע הגדול שקיים כאן במדינת ישראל, בירושלים אנחנו עדיין בועה. אנחנו עדיין בועה שחיה יחדיו, שנותנת אחד לשני את האפשרות להפגין, לדבר, לעשות את מה שהוא חושב, ועדיין זה עובר בשקט. תראה, עברנו תקופה מאוד קשה, בואו נדבר על המלחמה, מה-7 באוקטובר, מהיום הארור הזה. ירושלים זה עיר עם הרבה כוח. לצערי הרב, כמובן, מה שעברנו אחר כך, שהגענו למספר נופלים הגבוה ביותר מבחינת העיר, והיחס של התושבים, הגענו לעשרות, ואפילו ל100 הגענו, ולצערי הרב, אנחנו עברנו את המלחמה על כל הכאבים שבה. ולכן, אני בהחלט חושב שהעיר הזו היא יכולה להיות דוגמה
לכלל מדינת ישראל. מה הדרך להציל אותה? כי פעם... את מי? את ירושלים. אני חושב שירושלים בסדר גמור, אתה תדבר. רגע. אל תדבר במונחי להציל אותה. ירושלים בכיוון הנכון, ירושלים עוד 5 שנים, אפילו פחות. אגב, אם לומר את האמת כבר היום, כל אחד מבין את זה. כל אחד מבין שהגאווה הירושלמית חזרה, ותושבי ירושלים גאים במה שהם מקבלים, במה שהם רואים. נכון, תמיד יש התנגדויות. מה שלא תעשה, אתה תבנה לגובה, יגידו לך למה אתה בונה לגובה. אתה תנקה את העיר, אז למה זה לא יותר נקי? תמיד יש הערות, ואני מאוד מכבד את הערות האלה. אבל בסופו של דבר, ירושלים, איך אפשר להשוות? אני ממש רחוק מהנושא של להציל את ירושלים. אני ההפך, אני רוצה להעביר אותה לקדמת הבמה, להיות הדבר הבא של מדינת ישראל, ולשם הולכת ירושלים. היא ירדה בתהליך ארוך מסוציו-אקונומי 6 לסוציו-אקונומי 2. זו אחת הסיבות שצהרונים מוזלים. היא תעלה חזרה? אני רוצה לשאול שאלה. אתה בנית, עד שנכנסתי לתפקיד, במשך 15 שנה או 20 שנה, ותבדוק את זה, כ-2,000 יחידות דיור בשנה בירושלים. היום אנחנו בונים מינימום 7,500, כבר עכשיו אנחנו נכנסנו לשנה הרביעית, ואני כבר אומר לך שגם שנה הבאה, ב-26 יהיה אותה מספר. כלומר, אתה הולך להכניס לפה מסה גדולה מאוד של תושבים, שיש להם כסף לרכוש את הדירה, רוכשים את הדירה, בדרך כלל אנשים מסוציו-אקונומי גבוה יותר. כמובן שהסוציו-אקונומי נמוך, הוא נובע מכך שיש לך מעל שליש מהתושבים, תושבי מזרח העיר, ויש לך כמובן תושבים חרדים, שלאט לאט המצב משתפר, אבל זה עדיין סוציו-אקונומי נמוך. אז את ירושלים הצלנו, את מדינת ישראל אפשר להציל? אני חושב שכן. שמע, בוא, תקשיב. קודם כל, כשאתה יושב בירושלים, בסוף מה, אנחנו איזו חוליה קטנה בשרשרת של ירושלים. 3,000 שנה העיר הזו קיימת, והרבה שנים הספידו אותה. הרי אין בינינו ויכוח על חורבן בית המקדש. אנחנו רואים את זה כל יום כשאנחנו מגיעים לעיר דוד, אנחנו מבינים שהיה פה בית מקדש, היה פה את הדברים האלה. כלומר, הספידו את העיר הזו בעבר, והיא חזרה וקמה. ירושלים תהיה לנצח, ואני מקווה מאוד שגם מדינת ישראל תישאר לנצח. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, תודה רבה שבאת. תודה. נסה עכשיו להכניס את עצמך לנעליים של צופה או צופה חילונים שהם רואים את הממשלה הזאת לוקחת כסף מכספי משלמי המיסים, כל משלמי המיסים, ובגדול משקיעה אותו במקומות שמשרד האוצר אומר שהם לא יעודדו תעסוקת גברים חרדים, כנראה הפוך, וכו' וכו' וכו'. Там щеки. Так, хорошо. Да, Кен, мефакедет, Кен! Я никогда не стреляла в людей. Смотря что ты называешь близок к смерти. Месячные. אני... שאתה מנצל אותי בשביל תוכן. לא, באמת כפרה עליך, אתה ראית, אני גם חסמתי אותך במלא מקומות, אם אתה רוצה ש... चैलेंज शुरू हो चैलेंज शुरू हो गई और फायरिंग शुरू हो गई so we're gonna get a private car ये प्यारे हैं ये बच्चे. What happened here? अस्सलाम वालेकुम and good morning from Jerusalem. आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे और यहाँ की फील कुछ अलग ही है लेकिन अब
हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। तो बेसिकली आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि पैलेस्टाइन के बाकी शहर जो हैं वो אחד נחמדה שאת ככה נותנת את יודעת שאיראן יפה ארץ איראן, פרס, יפה איראן לא כזה כן, יש מקומות מדהים, תראי תראי כל מיני מקומות יפים ואיראן תראי שי, לא לגרוע תראי נו תפסיק, תראי מה אתה תראי איזה מקומות עם חול אדום אביבה איזה מקומות באיראן יפים בוא ניסע לפני המהפכה תראי תסתכלי מה היה שם בשנות ה-70 אתה חושב שילדים אכלו משהו, לא חושב, כן? קוקונט ביץ'
נתנו לי עכשיו ברכות. תזכנו לצרות, להתראות, שלום עליכם. שלום. שלום, ברוך השם. שלום, דודו. שלום. חייב לעשות תוכנית בשביל לראות אותך. תן לי לראות את משקפיים. מה שלומך? לא ציידק, אני מעריץ אותך. שלום. תחזרי לשבי, כל ישראלי, שזה לא בוט איראני או לא יודע מה, אלא באמת ישראלים שהגיבו ללירי בתחזרי לשבי, או הלוואי שחמאס יחטיפו אותך שוב, כל האמירות האלה והתגובות המגעילות האלו. אז הנה, אני אגיד, כל ישראלי שאמר את זה, אני חייב להגיד לך שאתה מטומטם בין מטומטם, ואם מישהו יש לו בעיה עם האמירה שלי, אז שיגיד שיהיה לו בעיה עם האמירה שלי. חברים, זו גיבורת ישראל ששרדה 500 ימים, כמעט 500 ימים בשבי החמאס, נחטפה, התעללו בה, עברה מה שעברה. מי אתם? מי אתם שתגידו שתחזור לשבי כי היא הביעה עמדה כזו או אחרת? מותר לה והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. כל ישראלי. זה גם נכון, אבל ההבדל הוא הבדל בגישה היותר פנימית, שלאיתמר בן גביר יש לו מטרות יותר קטנות, ולמשה יש לו מטרות יותר רחבות. טוב, בכל אופן, מי שרוצה אז יכול באתר של זהות או של ישראל מחר של פייגלין, אתם יכולים למצוא את כל המצע שלו, או שאתם יכולים לקנות אותו ולקרוא ולהבין את העומק של מצע של מפלגת שלטון. אומר פייגלין, אם עזה לא תהפוך ליפו, יפו תהפוך לעזה. זה נורא, פשוט נורא, שהוא אמר את זה. הוא אומר הרבה פעמים, אני לא רוצה להיות צודק, גם יצחק בריק אומר את זה הרבה פעמים, אלוף בריק, שזה לא נעים להיות צודק, כי אתם מבינים, המחבלים כמעט הגיעו. הוא אמר את זה לפני שומר חומות, ובשומר חומות היו תקריות ביפו, והיו, אפשר לקרוא להם מחבלים של יפו. אז מה שפייגלין אומר בעצם, שחייב לקרוא לך, אי אפשר בלי לכבוש את עזה, אי אפשר להשאיר אותה שמה לעצמה, זה לא עובד. כבר התנתקות הראה לנו מה זה, הסכמי אוסלו. אז הרעיון הוא, אם עזה לא תהפוך ליפו, יפו תהפוך לעזה. עבור זהות תמונת היום שאחרי בצורת עזה. אחר גם אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי העניין של זהות. יש לו איזה סלוגן למשה פייגלין שאומר, זהות שווה חירות. וזה חזק. שימו לב, הבעיה של העולם, שהעולם לא יודע להגדיר, שבן אדם לא יודע מאיפה מתחילות הבעיות של הבן אדם, כשהוא לא יודע מי הוא, מה הזהות שלו. הזהות זה מי אתה. זאת אומרת, זהות, כמו מהות, מה, או עצמיות, עצמות אומרת, זהות. אז הזהות אומרת מי הבן אדם, היא אידנטיטי. אז ברגע שבן אדם לא יודע מי הוא, הוא כל הזמן מחפש את עצמו. והוא נכנס לתוך מסע כזה של חיפוש עצמי, הגדרה עצמית. עכשיו, ברגע שהאדם יודע מי הוא, שהוא באמת חיפש ומצא, הוא מצא כמו אנשים.
הסיפור האישי שלי שהתחלתי לחזור בתשובה, להגיד שמועדים בין לעם ישראל, להתחיל לשמור תורה ומצוות, להתחסס, אז זה פתר לי המון באופן, זו לא הייתה המטרה שזה יפתור לי בעיות, אבל בדרך מלא, זאת אומרת, זה הציב אותי בדרך הנכונה לחיים שלי, ובמילא פתר לי בעיות רבות, גם בנפש ובמהות ובחיים. זאת אומרת, יש קו כזה עצמי שאתה יודע תמיד מי אתה, מה אתה, ואתה לא יורד ממנו. זה גם קשור למסירות נפש של עם ישראל בזמן הגלות, שיהודים תמיד תדעו מי הם, והם לא התבלבלו. גם מה שכתוב שעם ישראל לא שינו לכתוב ומרגישיו. זאת אומרת, הוא לא פגע בזהות של גם הזהות החיצונית צריכה להשתלם עם הזהות הפנימית. עכשיו פייגלין כותב, זהות שווה חירות. יש לו מין סלוגן כזה. זה קשור לפוליטיקה. א' כל, כמו שאמרנו, מישהו יודע מי הוא, אז הוא בחירות. הוא לא אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, שבגלל שהתורה נותנת לך תקה. מאיר מוש איתנו עכשיו כרגע, נמצא וגם הוא טייס לשעבר, ואני חושב שהוא מכיר את המיליה הזה של מה שנקרא הברנצ'ה של הטייסים ובכלל של חיל האוויר. קודם כל בוא נשמע את דעתך בנושא, מאיר, בבקשה. בוקר טוב לכם, לפאנל ולכל הצופים היקרים. חג שמח. אתה שומע את הדברים. ראשית, קודם כל חשוב למסגר את הטייטל של המכתב הזה, מכתב הטייסים. זה לא הטייסים, זה לא כל הטייסים, בכלל לא. זה קומץ קטן, ובכלל האנשים שרשומים שם קרוב ל1,000 שמות, זה אנשים, חלקם בכלל עברו את גיל, בוא נגיד את גיל הפנסיה וגיל לא יודע מה, לא ראו מטוס כבר הרבה שנים. אתה מכיר אותם? אתה מכיר את חלקם באופן אישי? חלקם, כן, עברתי על השמות, אני מכיר את חלקם. חלקם אף מבוגרים ממני, כן? והדבר הזה, קודם כל שצריך למסגר את הדבר הזה. יש שם אומנם כמה שמשרתים עדיין במילואים, לא טסים, אולי יש שם איזה אחד או שניים שטסים, כנראה, אני לא רוצה להגיד, כי אני לא בטוח עד הסוף, לא חקרתי את הדבר עד הסוף, אבל עדיין עושים מילואים בבור חיל האוויר, במטה חיל האוויר, או ביחידות מטה כאלה ואחרות, וטוב עשה מפקד חיל האוויר, שהחליט מה שהחליט, החלטה נכונה, להפסיק את המילואים שלהם, להפסיק את המילואים הפעילים שלהם בצורה מהירה ולאלתר, ושלא יוכלו לחזור יותר. זו החלטה נכונה מאוד, ואני ממש מברך על זה. אם היה עושה כך בתחילת הדרך, ב-23, ביולי 23, כשהתחיל גל הסרבנות, אני מניח שלא היינו מגיעים, אולי היינו מגיעים היום למכתבים כאלה ואחרים, אבל בממדים הרבה יותר קטנים. עכשיו אני רוצה להפריד, אם תרשה לי, לשני דברים. אחד, זה אותם אנשים שהסכימו לחתום על המכתב הזה, ודבר שני, או הייתי מתחיל איתו בעצם, זה אותם אלה שארגנו את העניין הזה. אלה שמסיתים. אני אגיד לך את השמות שלהם, אתה רוצה. שנייה, עכשיו אני רוצה... בבקשה, עכשיו, תגיד. אני לא יודע בדיוק את השמות, כי אני לא רוצה לחתור ולהגיד, אנחנו יודעים מי אלה. יודעים, ואני חושב שצריך לכוון את האצבעות, כן, לא שום דבר אחר, אליהם, ולדבר על ההסתה ועל ההמרדה לכאורה בשעת מלחמה. זה דבר שאסור שיקרה. ועכשיו, נגדם צריך לפעול, כל מה שציינתם, וכמובן, כל מה שצריך... תראה, אלה שלא רוצים לשרת אפילו בשעת מלחמה, אין מה לעשות. אוקיי, קום, לך הביתה, אל תחזור יותר, לא רוצים לראות את פניך, בסדר? זה דבר אחד. עכשיו, אלה שמסיתים בזמן מלחמה, הייתי פועל נגדם בצורה הרבה יותר תקיפה. הייתי פועל כזה עבירה.
עבירה של הסתה והמרדה בזמן מלחמה זו עבירה. בגלל שאתה טייס לשעבר ומכיר את כל השמות, אני כן חשוב לי להסביר לך שהרי בסוף גם יש את האלה שמובילים את זה. כמו שאתה אמרת, אתה השתמשת במילה, מסיתים את העניין, הרי פשוט צריך להדליק את זה. ויש 7 אנשים. מה לעשות? זה ידוע, זה לא רכילות, זה משהו שכתוב בעיתון, אני לא המצאתי אותם, שהם גם בריש גלי אומרים את זה. אני רוצה לקרוא את השמות שתבין במה מדובר. זה לא מדובר על איזה אנשים, אתה יודע, זה לא אנשי שוליים. רב אלוף במילואים דן חלוץ, אלוף במילואים נמרוד שפר, תת אלוף בדימוס אסף אגמון, אלוף בדימוס גיל רגב, תת אלוף בדימוס רליק שפיר, תת אלוף בדימוס אמיר השכל, ואלוף משנה בדימוס נרי ירקוני. שמעת את השמות האלה? אתה מכיר אותם? מכיר את כולם היטב. בבקשה, אלה החץ של המכתב הזה. נכון, נכון. ונגדם צריך לפעול בצורה שונה מאותם אנשים שירחיקו אותם מהטיסה, וככה נכון לעשות. נגד אותם אנשים צריכה להיפתח חקירה לבדוק. האם זה אכן הם, מה הם עשו, איך זה נעשה. אנחנו יודעים שזה נכון. אנחנו יודעים שזה נכון, אבל צריך לחקור. ואם זה נכון, צריך להעמיד אותם לדין על הסתה ועל המרדה בזמן מלחמה. נקודה. והדבר הזה, אם הדבר הזה יעשה, זה ייעצר. כי הדבר הזה, כל הארגון של הדבר הזה לא היה נעשה לבדו. לא היה נעשה לבדו. ולכן כך צריך לפעול, אני חושב. ואם הדבר הזה, שוב, היה נעשה בעבר, לא היינו מגיעים היום לאירועים האלה שאנחנו רואים אותם היום. נשאלה שאלה פה אצל צמרת היום, הרי תומר בר, אתה אומר, עשה נכון, ופעל בצורה מהירה וחדה נגדם. שאלה שנשאלת אולי שאסור לשאול, אבל הנה, שואלים בכל זאת, למה הוא לא נהג ככה לפני 1.5 שנה? זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם, ואנחנו שואלים את זה כל הזמן. אם הדבר הזה היה נעשה ביולי 23, כשהתחיל גל הסרבנות, אני אומר את אותו דבר. אם הוא היה עושה את זה אז, הדבר הזה היום לא היה, או שאם הוא היה בממדים של איזה 2-3 אנשים, שתמיד היה. אני אומר, תמיד היו באירועים כאלה ואחרים, מדינת ישראל תמיד היו פה ושם כל מיני עשבים שוטים, טייסים שלא רצו לשרת, גם אצלנו בקורס הטייס. היו כאלה שגמרו את הקורס, אמרו, אנחנו לא רוצים להיות טייסים בחיל האוויר. בסדר גמור, קח את הדברים שלך, תן את הכנפיים חזרה, ולך הביתה. ככה היה צריך לעשות בשנת 23, כשהתחיל גל הסרבנות. מפקד חיל האוויר היקר, האלוף תומר בר, אם הוא היה עושה כך בתחילת האירועים של 23, הדבר הזה היה נעצר. תגידי לך מה יותר מטריד. זה שזה לא היה קורה וזה היה נעצר כבר אז, זה ברור. מה שיותר חמור זה שהרי אמרנו גם ודיברנו על זה בתוכנית שלנו, שחמאס ממש מחכה לזה. זה הרגעים שחמאס ממש כבר תכנן אותם. בגלל האירועים האלה אולי גם הוא התחיל בכל המתקפה הזאת ב7 באוקטובר, כי הוא הרגיש את החולשה שנמצאת אצלנו כאן בתוך עם ישראל וראה את השברים. אז שוב, אחרי כל המסקנות, אחרי כל האירועים הקשים, אנחנו לא למדנו כלום וחוזרים לאותה נקודה שהביאה אלינו את האסון הגדול. הם עושים את הפעולה, עודד, הם עושים את הפעולה ההפוכה לכל היגיון בעולם. דבר ראשון, מישהו חושב שיבואו ויביאו לו את החטופים לפרימטר בגלל שהם הפסיקו את המלחמה? לא מבין מה קורה פה. לא ברור. החזרת החטופים תעשה אך ורק בלחץ צבאי. רק בלחץ צבאי. ולכן הפסקת זה פשוט נגד ההיגיון. אני לא נכנסתי לתוכן המכתב הזה. אבל זה ברור מאליו. דבר שני, אנחנו מדברים על 7 באוקטובר. חיל האוויר איבד את האמון, את אמון העם. המכתב הזה עושה את הפעולה ההפוכה. מה, אתם מנסים להחזיר את אמון העם בחיל האוויר על ידי זה שאתם מוצאים מכתב כזה? עוד פעם, זה נגד היגיון. נגד היגיון. הכל נגד היגיון כאן. צריך להבין את ההיגיון פה. אנחנו מודים לך, אלוף משנה במילואים מאיר מוס. תודה רבה שהיית. חג שמח. אנחנו נמשיך לדבר ועוד נשוחח על כך עוד רבות. חג שמח. נראה לי שגם בחג או אחרי החג עוד זה יהיה בפתחנו. תודה רבה. מקווה שלא, אבל כנראה שכן גם. תודה רבה לך, מאיר. תודה רבה מעומק הלב. דברים ברורים.
מה זה? If Hamas continues its refusal and does not release the hostages soon, the IDF will engage in intense fighting throughout Gaza until the hostages are released and Hamas is defeated. At the same time, we are working to advance the voluntary emigration plan for Gaza residents in accordance with the U.S. President's vision. In other news, a prominent group of Muslim scholars has issued a fatwa, or an Islamic decree, calling for jihad against Israel and urging Muslim nations to intervene in what they call a genocide against Palestinians. Egypt's Grand Mufti quickly rejected the ruling, calling it irresponsible and warning only states have the authority to declare jihad. The sharp disagreement reveals growing divisions in the Muslim world over how to respond to the war in Gaza, which reportedly has claimed tens of thousands of lives. Well, Raj Nair joins us now. He's CBN's senior digital media host. Welcome, Raj. Raj, you've been tracking this story closely. We know what stood out to you, Raj, most about the timing and the language in this fatwa? So the fatwa, kind of a religious edict from the International Union of Muslim Scholars. It's egregious, it's horrific, but what really stood out to me is there's just no shame. It is, there's no hiding it. You would think something as egregious as this, there'd be a little like secret game plan, but if you go on their website, it's right there in plain English. Let me read you just a couple of lines because I think it's important. We reiterate that it is obligatory for all Muslims and Muslim nations to engage in jihad against the Zionist entity. Financial jihad is an obligation upon every capable Muslim. And here's one more. The committee reaffirms the prohibitions of all forms of normalization with the occupying Zionist entity. This is not a hidden thing. This is their game plan. They put it in English for everyone to see. So in the story that we just mentioned, Egypt is trying to delineate between a nation or a state declaring a jihad or fatwa versus Muslim scholars. Is there any delineation in that? And what would it take for government or court to actually enforce that? So I'm not an expert on Muslim law, but this is something coming that people have been telling me. This is a Muslim Brotherhood orchestrated event. Now, there are different organizations and countries that have straight up banned the Muslim Brotherhood. So who listens to this? Who does this apply to? I've talked to many people in the Middle East that have different opinions, but basically, who is the Muslim Brotherhood? Who does it control? Hamas, Palestinian Islamic Jihad. Who does this actually impact? Will certain nations listen to it? It's up for debate because I've even talked to someone who said just because this was ruled by someone in Qatar doesn't mean that this guy was the guy who said it. If you're saying it in Qatar, then someone kind of told him to say it, allowed it to be said. So there's a lot of posturing, and exactly what this means is a subject for debate inside the Middle East. Yeah. So Egypt, top religious authority, pushed back, Raj. Why do you think that is? And what does it tell us about the split within the Muslim world over Gaza? Well, that's what's been really interesting, is if you actually talk to people on the ground in places like Egypt, in places like Jordan, even places like Gaza, people are pushing back against this radical jihadist ideology. We've seen, it's very public obviously at this point, that there's people in Gaza, protesting against the rule of Hamas and Palestinian Islamic Jihad. So the ground isn't necessarily all in favor of this. And obviously, countries like Egypt are more pragmatic. They're, trying to run a country as opposed to some of these, genocidal regimes like you have in Iran, Hezbollah in Lebanon. So I think you have like this, as you were saying, like this split, like, listen, we tried it your way. Look what happened in Gaza. Tens of thousands of people are dead, as you just mentioned. And what did it get us?
what has this benefited us? So you're actually starting to see, I think, a lot of fissures of, what does it mean to resist the Zionist entity, and why are we even doing this in the first place? So again, when you talk to people on the ground, you will, which I almost would consider encouraging, you're starting to see a fracture of what it means to resist the Zionist entity. And this fatwa doesn't really ring true to a lot of people anymore. Raj, real quickly, are you also seeing that from officials on social media? Yeah, I mean, I think when it comes to, I was talking to a friend of mine who grew up in the Middle East, and he basically said, listen, there are certain things that you just do because you're told. And so if you were, for example, releasing this fatwa in the UK or the United States, it'd be your opinion, your thoughts. There's a lot of people with strings being attached to who can say what and when you can say it. So what governments might say a certain thing, like MBS in Saudi Arabia, but do a different thing. And so I think it's a lot of jockeying and posturing. What does it actually mean at the end of the day? That's up for debate inside the Middle East. All right, CBN senior digital media host Raj Nair. Raj, thank you. Great to see you. ליברלים מאמינים הרבה יותר בצבא קטן וחכם. ליברלים באופן ברור הרבה יותר הם קפיטליסטים. זה כבר אג'נדה. ליברלים מאמינים הרבה יותר בהקש בגג ומידתיות וכדומה, שהוא מייצג את זה גם. למה הוא לא מפטר פצ"רית? למרות ששר הביטחון היה מליכוד ותחת סמכות שלו. למה הוא אף פעם לא פיטר יועמ"ש/יועמ"שית, שזה גם היה יכול לפטר אותו? כי זה מחנה ליברלים המון אג'נדה. במובן הכלכלי קפיטליסטים, במובן הצבאי וביטחוני צבא קטן וחכם, במובן החינוכי חתכו ממורשת לאום תנ"ך. איך שתסתכל על זה, זה ליברליזם. למה? שלום לכם, גבירותיי ורבותיי היקרות והיקרים מאוד מאוד, אני שמח שאתם איתנו בערוץ טוב, ואנחנו יחד איתך, אני שמח מאוד שגם אתה איתנו, אליהו יוסיאן. עד לא מכבר אורח קבוע, ולאחרונה גם כן חלק מהעובדים כאן בערוץ. וולקאם. קראתי על תוכנית שלך פוקר טוב, במקום בוקר טוב, סתם עשיתי ויץ, וואי כמה צעקות חטפתי, בוקר טוב, זו התוכנית הנהדרת החדשה שלו. טוב, גמרנו את זה, ועכשיו תראה את הכותרת למטה. אליהו יוסיאן בדרך לפוליטיקה? אז אני כבר 2.5 או ומעלה סבור שכן, גם אמרתי לך את זה, מה אתה אומר? אחד, אני תמיד אמרתי מיום הראשון, אני לא פוסל, אני כן מכוון. לא, ביום הראשון עוד לא אמרת, אחר כך אמרת, נו אוקיי. Hello.
Hello.